والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد ويقول الله سبحانه وتعالى في سورة مريم ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا۔ اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر اپنے ان مومن بندوں کا تذکرہ کر رہا ہے اور ان کو دلاسا دے رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کیا کر رہا ہے؟ تسلی دے رہا ہے، مومن بندوں کا تذکرہ کر رہا ہے۔ جب کفار قریش، مشرکین مکہ ان مومنوں کو جو ہر اعتبار سے کمزور تھے، مالی اعتبار سے بھی کمزور تھے اور دیگر تمام اعتبار سے کمزور تھے، ان کو طعنہ دینے لگے، ان سے کہنے لگے کہ ای الفریقین خیر مقاما واحسن ندیا، کہ دونوں جماعتوں میں سے کہ مشرکین یعنی ہماری ایک جماعت ہے جو ہم اسلام نہیں لائے ہیں، اور تمہاری جماعت جو تم اسلام قبول کر لی ہو، مسلمان ہو گئے ہو، ان دونوں جماعتوں میں سے کون جماعت بہتر ہے؟ مال کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے؟ تو اللہ رب العالمین مومنوں کو دلاسا دے رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کیا کہہ رہا ہے؟ مومنوں کو دلاسا دے رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، کہ اللہ رب العالمین ان لوگوں کو ایمان کے اندر زیادتی کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین ان کی ہدایت کو اور بڑھاتا ہے۔ جو ہدایت یافتہ ہیں یعنی جو مومن ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اللہ رب العالمین ان کی ایمان کو، ان کی ہدایت کو اور زیادہ کرتا ہے۔ والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والی جو نیکیاں ہیں اور جو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان کر کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر کے جو نیکیاں کما رہے ہیں، اور یہ نیکیاں جو ہیں جو باقی رہنے والی ہیں، یہ دنیاوی تک محدود نہیں ہے، بلکہ ان نیکیوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین ان کو جنت کے اندر اعلیٰ مقام دے گا، اور یہ نیکیوں کی وجہ سے وہ آخرت کے اندر جو زندگی پائیں گے، ہمیشہ ہمیش کی زندگی پائیں گے اور ہمیشہ ہمیش نیکیوں میں رہیں گے۔ انہی کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والی نیکیاں خیر، زیادہ بہتر اللہ رب العالمین کے نزدیک، خیر عند ربک، تیرے رب کے نزدیک زیادہ بہتر ہے، ثوابا، ثواب کے اعتبار سے، وخیر مردا، اور عاقبت کے اعتبار سے، مرجع کے اعتبار سے وہ زیادہ بہتر ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر مومنوں کو دلاسا دلا رہا ہے، مومنوں کو تسلی دلا رہا ہے کہ جن مال و دولت پر یہ کفار، یہ مشرکین، یہ مشرک، یہ کافر اترا رہے ہیں، گھمنڈ کر رہے ہیں کہ آج دنیا کے اندر ان کو اللہ رب العالمین نے نواز کے رکھا ہے، دنیا کے اندر اللہ رب العالمین ان کو مال و دولت سے نواز کے رکھا ہے، تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ لوگ زیادہ بہتر ہیں، یا وہ لوگ اچھے مقام پر ہیں، یا وہ لوگ دونوں جماعتوں میں سے، مسلمانوں اور کافروں کی جماعت میں سے جس کے پاس مال ہے وہ بہتر جماعت ہے۔ نہیں، بہتر ہونا، جب مال ہونا یہ بہتر پر دلالت نہیں کرتا، کیونکہ یہ دنیاوی چیز ہے، یہ دنیا سے تعلق رکھتی ہے۔ اللہ رب العالمین دنیا کے بارے میں کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین دنیا اس کو بھی عطا کرتا ہے جس سے اللہ رب العالمین خوش ہے، جس سے راضی ہے، جس سے راضی نہیں ہے، لیکن آخرت کو اللہ رب العالمین اسی کو عطا کرتا ہے، آخرت کی زندگی اسی کو دے گا، یعنی جنت کی زندگی اسی کو عطا کرے گا جس سے اللہ رب العالمین، یہ آخرت اللہ رب العالمین اسی بندے کے لیے چنا ہے جس سے اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین آگے ارشاد فرماتا ہے أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا، کہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے أَعَلِمْتَ أَيُّهَا الرَّسُولُ، کہ اے رسول کیا تم نے نہیں دیکھا، کیا تمہیں پتہ نہیں چلا، الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا، اس شخص کے بارے میں جس نے ہماری کیا کی؟ آیتوں کو جھٹلایا۔ کیا کیا؟ ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ وقال،
لأوتین مالا وولدا، اور کہا کہ میں ضرور ضرور کیا کیا جاؤں گا، مال کو دیا جاؤں گا، اور اللہ رب العالمین کیا کہہ رہا ہے کہ مجھے اولاد سے نوازا جا رہا ہے۔ تو یہ آیتیں چند آیتیں جو ہیں، یہ آیت اس کے بعد والی آیت اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا، پھر جب اللہ رب العالمین نے کہا یہ ساری آیتیں، اس کے بعد کلا سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا، یہ تینوں آیتیں کس کے بارے میں نازل ہوئی تھی؟ عاص بن وائل کے بارے میں۔ کس کے بارے میں نازل ہوئی تھی؟ عاص بن وائل کے بارے میں نازل ہوئی تھی، جو کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے۔ عاص بن وائل کا تھا؟ جو کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے، جو کہ اسلام کے دشمنوں میں سے ایک تھے، یعنی اسلام سے ان کو بہت ہی زیادہ نفرت تھی۔ تو اس آیت کا جو سبب نزول ہے، افرأیت الذی کفر بآیاتنا، کہ اے محمد کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور کہا کہ مجھے تو مال و اولاد ضرور ہی دیا جائے گا۔ تو یہ آیت نازل ہوئی تھی عاص بن وائل کے بارے میں۔ اس کے ذمے جو عاص بن وائل تھے یا تھا، اس کے ذمے خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا تھا؟ قرضہ تھا، جو آہن گری کا کام کرتے تھے۔ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے اپنی رقم کا جب مطالبہ کیا کہ تم نے مجھ سے فلاں کام کروائے ہیں، میرے پیسے باقی ہو، میرے قرضدار اس کو ادا کر دو، تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ جب تک تم محمد کے ساتھ کفر نہیں کرو گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے سے انکار نہیں کرو گے، تب تک میں تمہارے قرضے کو واپس نہیں کروں گا۔ یعنی کہا کہ اگر تم کو تمہارا پیسہ چاہیے، کس نے کہا؟ عاص بن وائل نے کہا۔ کس نے کہا؟ خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جب تک اگر تم کو چاہیے، تم چاہتے ہو کہ تمہارا پیسہ واپس کر دیا جائے، میں تمہارا پیسہ واپس کر دوں، تو تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کرو؟ کفر کرو، ان کی نافرمانی کرو، ان کو انکار کرو کہ وہ اللہ کے رسول نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ کام تو مر کر دوبارہ زندہ ہو جائے تب بھی نہیں کروں گا۔ یعنی حضرت خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جو تو کام مجھ سے کرنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ محمد کے ساتھ کفر کروں، ان کی نافرمانی کروں، تجھ کو جب دوبارہ مطلب وفات پا جائے گا، وفات پانے کے بعد جب تجھ کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اس دوبارہ زندہ کرنے کے بعد بھی اگر تم مجھ سے کہے تب بھی میں یہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ محمد کے ساتھ میں کفر کروں، کہ محمد کو نبی ماننے سے میں انکار کروں۔ تو اس نے کہا اچھا پھر ایسی بات ہے، جب مجھے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا اور وہاں بھی مجھ کو مال و اولاد سے نوازا جائے گا، وہاں بھی مجھ کو اولاد دیا جائے گا، مال دیا جائے گا، تو میں کیا کروں گا؟ تمہارا مال وہاں پر واپس کر دوں گا۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ تو پھر جب اس نے یہ دعویٰ کیا حضرت خباب بن ارد رضی اللہ عنہ کے ساتھ، کہا کہ جب میں مر جاؤں گا دوبارہ اٹھایا جاؤں گا تو ٹھیک ہے، تمہارا پیسہ میں وہاں واپس کر دوں گا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ آیتیں نازل فرمائی۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟ یہ آیتیں نازل فرمائی، اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا، کہ کیا وہ غیب پر مطلع ہے کہ اس کو معلوم ہے کہ وہاں اس کو مال و دولت سے نوازا جائے گا؟ عاص بن وائل کو کیا معلوم ہے کہ کہاں وہاں بھی جس طرح دنیا کے اندر اس کو مال و اولاد سے نوازا گیا ہے، آخرت کے اندر بھی اس کو مال و اولاد سے نوازا جائے گا؟ ام کس کے معنی ہے؟ او کے معنی ہے ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یا اس نے اللہ رب العالمین سے کوئی وعدہ لے چکا ہے کہ ہاں اللہ رب العالمین سے وہ عہد و پیمان کیا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو آخرت کے اندر بھی مال و دولت سے نوازے گا۔ تو اس نے جو یہ بات کہی تھی کہ دوبارہ جب میں زندہ کیا جاؤں گا، دوبارہ زندہ کیے جانے کے بعد جب اٹھایا جاؤں گا تو تمہارے پیسے کو وہاں پر
तुम्हारे रकम को, तुम्हारे कर्जे को वहाँ पर अदा कर दूंगा। ये सारी चीज़ें किस बात पर कही थी उसने? इस्तेहज़ा के बिना पर कही थी। किस तरह कहा था? इस्तेहज़ा और तमस्खुर की बिना पर कहा था। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कल्ला, हरगिज़ नहीं, सनक्तुबु मा यक़ूलु व नमुद्दु लहु मिनल अज़ाबि मद्दा। ये जो भी कह रहा है यानी आस बिन वाइल कि वहाँ क़यामत के दिन तुम जिंदा किए जाऊँगा, दोबारा उठाया जाऊँगा, तो तुम्हारे पैसे को वापस कर दूँगा। कल्ला सनक्तुबु मा यक़ूलु, हम जो भी कह रहा हम उसे ज़रूर लिख लेंगे या लिख रहे हैं। व नमुद्दु लहु मिनल अज़ाबि मद्दा, और उसके लिए क्या करेंगे? अज़ाब बढ़ा चढ़ा कर लेके आएंगे। और हम उसके लिए क्या करेंगे? अज़ाब को मद्दा मुद्दे को माने क्या होते हैं? फैलाने के होते हैं। हाँ, और हम उसके लिए अज़ाब क्या करेंगे? फैला देंगे, यानी उसके लिए उसके अज़ाब को बहुत ज़्यादा कर देंगे। व नरिसुहु मा यक़ूलु व यअतीना फ़र्दा, और ये जो चीज़ों को कह रहा है कि हम क्या नाम है माल दौलत से औलाद से नवाजे जाएंगे, व नरिसुहु, तो दुनिया के अंदर जो इसको माल और दौलत मिली हुई है, इसका वारिस असल कौन है? ये किसकी मिल्कियत है? ये असल में अल्लाह रब्बुल आलमीन की मिल्कियत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम माल क्या कर लेगा? ले लेगा। और उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है मा यक़ूलु व नरिसुहु मा यक़ूलु, ये जिन चीज़ों को कह रहा है इसे हम इसके बाद क्या करेंगे? ले लेंगे, यानी इसके वारिस कौन होंगे? हम होंगे। ये सारी चीज़ें किसकी है? मेरी है। और वो क्या करेगा? व यअतीना फ़रदा, और ये हमारे फ़रदा, और हमारे पास क्या होगा? जब ये क़यामत के दिन दोबारा हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम के सूर फूके जाने के बाद उठाया जाएगा, आएगा तो क्या होगा? यअतीना फ़रदा, ये हमारे पास अकेला आएगा, इसके साथ और इसके साथ कोई और इसका कोई साथी ना होगा। यानी ना इसके पास की माल होगी, ना इसके पास की दौलत होगी, ना इसके पास इसके औलाद होंगे, कोई भी नहीं होंगे। यानी जिन औलाद पर ये कह रहा है आज दुनिया के अंदर इसको दिया गया है, ये सब के सब दुनिया के अंदर छूट जाएंगे, और इनका असल वारिस तो मैं हूँ। ये सारी चीज़ें मेरी नेमत है, मेरी अता की हुई है। और क़यामत के दिन ना इसके पास इसके माल होंगे, ना इसके पास इसके औलाद होंगे, ना और कोई होगा, ना इसका कोई साथी होगा, ना इसका कोई अक़रबा होगा, बल्कि क़यामत के दिन ये क्या होगा? व यअतीना फ़रदा, और ये हमारे पास क्या होगा? अकेला आएगा। वत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि आलिहतन लियकून लहुम इज़्ज़ा, और उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या कहा कि ये लोग जो कुफ़ार हैं, जो मुशरिकीन हैं, ये क्या करते हैं? वत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि आलिहतन लियकून लहुम इज़्ज़ा, कि इन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन को छोड़ करके, मुश्रिक बुतों को इन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन को छोड़ करके, पत्थरों को इन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन को छोड़ करके अवसान को पूजना शुरू कर दिया। क्या किया? वत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि आलिहतन, इन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा को अपना माबूद बना लिया, अपना मालूह बना लिया, जिसको इत्तिबा करते थे, जिसकी वो इबादत करते थे, उसी से अपनी तमाम चीज़ों की फरियाद करते थे। लियकून लहुम इज़्ज़ा, किस लिए? ताकि इनकी इज़्ज़त हो। लियकून लहुम इज़्ज़ा, ताकि इनकी क्या हो? इज़्ज़त हो, और उसके ज़रिए वो लोग क्या करें? गालिब हों। उसके ज़रिए क्या करें? वो लोग गालिब हों। लेकिन ऐसा नहीं है। कल्ला, हरगिज़ नहीं। सयकफुरून बिइबादतिहिम व यकूनु अलैहिम ज़िद्दा, हरगिज़ नहीं। ये जिन बुतों को ये लोग पूज रहे हैं और जिनसे ये मदद तलब कर रहे हैं, और जिनको ये सोच रहे हैं कि हमारी मदद करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। सयकफुरूना, तो यही बुत, यही अवसान जिनकी ये इबादत कर रहे हैं, सयकफुरूना, उनकी नफ़ी करेंगे, उनकी इबादतों को क्या करेंगे? नफ़ी करेंगे। कहेंगे नहीं, हमने तो तुमको नहीं कहा था कि तुम हमारी इबादत को। सयकफुरून बिइबादतिहिम, तो ये मुशरिकीन, ये कुफ़ार जिन बुतों की, जिन पत्थरों की, जिन हजर व शजर की इबादत कर रहे हैं, जिनको अपना माबूद मालूम बना के रखे हुए हैं, कल क़यामत के दिन वो तमाम के तमाम माबूदान बातिला उनकी इबादत की क्या करेंगे? नफ़ी करेंगे।
सयकफुरून बिइबादतिहिम, उनकी इबादत की मुशरिकीनों की इबादत की मुशरिकों की इबादत की नफ़ी करेंगे। वयकूनु अलैहिम ज़िद्दा, और क्या होगा, उल्टे ही वो लोग क्या हो जाएंगे, उनके खुसूम हो जाएंगे, उनके दुश्मन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ज़िद्दा किस माने में है, दुश्मन के माने में। वयकूनु अलैहिम ज़िद्दा, और वो अवसान, वही अवसनाम व अवसान जिनकी इबादत करते हैं, खुद ही इनके क्या हो जाएंगे, उल्टे दुश्मन हो जाएंगे। कहेंगे हम कहाँ कहते तुम हमारी बात करो, हम कहाँ कहते तुम हमको पूजो, हम कहाँ कहते तुम हमको मुश्किल गुस्सा मानो, हमने तो ये बात कभी नहीं की। यानी वो बुत, वो पत्थर, वो अवसाने, वो माबूदान बातिला जिनकी दुनिया के अंदर कुफ़ार मुशरिकीन इबादत करते हैं, ये लोग खुद उनके उल्टे दुश्मन हो जाएंगे। पत्थर कहेंगे हमने तो कभी नहीं कहा था कि तुम हमको पूछो। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या कह रहा है, अलम तरा अन्ना अरसलना शयातीन अलल काफिरीन तउज़्ज़ुहुम अज़्ज़ा। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि हमने जो शैतान है, जो राज़े दरगाह है, जिसको हमने धुतकार कर भगा दिया था, जिसको नाफरमानी करने की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत न करने की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने दरबार से बेदखल कर दिया था, उसको क्या है, जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मुक़द्दस के अंदर फरमाया, इन्ना शैतान लिल इंसानी अदुव्वुन मुबीन, कि शैतान जो इंसान का खुला हुआ दुश्मन है, हमेशा इस ताक में लगा रहता है कि कब इंसान को और लोगों को गुमराह करे, कहाँ रास्ता पाए, कहाँ ले जाकर के उसको गुमराह करे। कहते हैं अलम तरा अन्ना अरसलना शयातीना, क्या तुमने नहीं देखा कि हमने शैतानों को भेजा, अलल काफिरीना, काफिरों के ऊपर। यानी शैतान क्या है, काफिरों के वली हैं, उनके दोस्त हैं, काफिरों के ऊपर शैतान आते हैं। व तउज़्ज़ु क्या है, इसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या कहा, तउज़्ज़ुहुम अज़्ज़ा, जो उनको बराबर क्या करते हैं, उकसाते रहते हैं। क्या करते हैं, उकसाते रहते हैं। व तदफ़अहुम अन इत्ताअति इलल मासिया, और उनको बराबर उनके पीछे लगे रहते हैं कि कहीं इस्लाम की बात सुन करके, कुरान और हदीस की बात सुन करके, मुसलमानों की बात सुन करके मुसलमान ना हो जाए, नहीं, बल्कि काफिरों के पीछे लगे रहते हैं और उनको हमेशा उकसाते रहते हैं मुसलमानों के खिलाफ। नहीं नहीं, ये गलत है, इसको आप मत करना, ये चीज़ सही नहीं है। अज़्ज़ा उज़्ज़ुमल क्या है, उभारने के, उकसाने के, यानी उनको कुफ्र में मासियत की तरफ उकसाते रहते हैं, शिर्क व बिदअत की तरफ, कुफ्र व ज़लालत की तरफ क्या करते हैं, शैतान इनको, इन काफिरों को उभारते रहते हैं। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, फ़ला ताअजल अलैहिम इन्नमा नअुद्दु लहुम अद्दा, कि मोहम्मद आप उनके ताल्लुक़ से जल्दबाजी मत कीजिए। ऐ मोहम्मद, ऐ रसूल, आप उनके ताल्लुक़ से, उन काफिरों के ताल्लुक़ से जल्दबाजी ना कीजिए। किस तरीके से जल्दबाजी, यानी अज़ाब को तलब करके, उनके लिए अज़ाब को तलब करके, आप उन काफिरों के लिए अज़ाब को तलब करके जल्दबाजी ना कीजिए। इन्नमा नअुद्दु लहुम अद्दा, बल्कि क्या है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके लिए एक वक्त को मुकर्रर करके रखा है, उनके लिए एक ख़ास मुद्दत है, एक ख़ास वक्त है, उसी वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी गिरफ्त करेगा। अभी तो अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या कर रहा है, उनको ढील दे करके रखा है, उनकी रस्सी को और ढील दे रहा है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन एक ही वक्त में एक दिन उनकी रस्सी को कसेगा और सारा का सारा हिसाब किताब फाइनल। कहते इन्नमा नअुद्दु लहुम अद्दा, कि हम उनके आमाल को, उनके आमार को इहसा कर रहे हैं, उनको ढील दिए हुए हैं ताकि वो बढ़ते रहें और चलते रहें। उसके बाद उनकी नकीर कब होगी, कब अल्लाह रब्बुल आलमीन उनका पकड़ करेगा, यौम नहशुरुल मुत्तक़ीन इलर रहमानी वफ़दा, जिस दिन मुत्तक़ीन, जो मोमिन बंदे हैं, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरने वाले हैं, उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन जमा करेगा, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास इकट्ठा होंगे। वफ़दन, कैसे, सवार होकर के, कैसे मुसलमान, मोमिन, मुत्तकी बंदे जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरने वाले हैं, वो कैसे जमा होंगे, किसी चीज़ पर सवार होकर के और बाइज़्ज़त सवार होकर के अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास जमा होंगे। व नसूकुल मुजरिमीन इला जहन्नम विरदा, साक़े सू के माने क्या होते हैं, खींच करके लाना। साक़े सू के मतलब क्या होते हैं, खींच करके लाना। व नसूकुल मुजरिमीना, और हम जो मुजरिम हैं
جو اللہ رب العالمین کی اطاعت کرنے سے گریز کرتے تھے، اعراض کرتے تھے، ان کو کھینچ کر کے لائیں گے کہاں؟ الی جہنم، جہنم کی طرف، وردن، کیسے ہوں گے وہ؟ ننگے پاؤں، پیدل، اور کیا ہوں گے؟ پیاسے ہوں گے، پیدل ہوں گے اور کیا ہوں گے؟ پیاسے ہوں گے۔ یعنی مومنوں کو اللہ رب العالمین سوار کر کے اور عزت کے ساتھ جنت کی طرف لے کر کے آئے گا، ان کو اکٹھا کرے گا میدان محشر میں۔ لیکن مشرکوں کی حالت کیا ہوگی؟ مجرموں کی حالت کیا ہوگی؟ ان کو قیامت کی جہنم کی طرف کھینچ کر کے لے جایا جائے گا اور کیا ہوں گے؟ پیاسے ہوں گے۔ تو آج کا درس بس اتنا ہی۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔